Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 8 of the revised PGTRB syllabus, and we are discussing Chapter 17 of Samuel Taylor Coleridge's Biographia Literaria from Volume 2. And in that volume, you find Samuel Taylor Coleridge is telling the readers that he differs with Mr. Wordsworth's basic tenet regarding poetic diction. அந்த இடத்துல இருக்கும். இப்போ என்ன பண்றாரு அப்படின்னா Samuel Taylor Coleridge goes to tell the people that William Wordsworth tries to inform his reader that he had generally chosen low and rustic life because not as low and rustic, but in order to repeat the pleasure of the doubtful moral effect. எதுக்கு வந்து லோ அண்ட் ரஸ்டிக் லைஃபை நான் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு அந்த ப்ரிஃபேஸ்ல வேர்ட்ஸ்வர்த் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு, he has tried to explain himself. அவர் என்ன சொல்றேன்னா, ரொம்ப லோ அண்ட் ரஸ்டிக் நான் சூஸ் பண்ணல. My intention in choosing low and rustic diction is to tell that low and rustic diction is that which gives pleasure and that which is very close to reality அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ இவர் என்ன சொல்ல போறாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, where does pleasure come from? pleasure அப்படிங்கிறது எங்க இருந்து வரும், எந்த காஸ்ல இருந்து pleasure is a effect. அப்ப there should be a cause for this pleasure. There are three exciting causes which are identified by Samuel Taylor Coleridge. What are the three things that cause pleasure? அப்படிங்கும்போது number one, the first is the naturalness, or it is the things that are represented. naturalness அப்படின்னா உள்ளது உள்ளபடி, அந்த உள்ளது உள்ளபடிய நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா we are represented and that will create pleasure. இயற்கைன்னு இருக்கு, things as it is, that is nature. நம்ம என்ன பண்றோம், அது லிட்ரேச்சர்ல we present it as they are, as it is as they are நம்ம லிட்ரேச்சர்ல present பண்றோம். Did you understand it, teachers? Things as it is. Things as it is nature. இந்த things as it is நம்ம எப்படி present பண்றோம்? We present it as things as they are. This is the poetry that is written, which is called realistic poetry. Upon the realistic poetry causes pleasure. Did you understand the teachers? Yes, sir. உள்ளத அப்படியே இருக்கிறத அப்படியே நான் சொல்றேன், நான் வந்து அதை பண்ணல. டெக்ஸ்ட்ல இருக்கிறத அப்படியே சொல்லிட்டு போனீங்கன்னா you will not understand. இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, like the second cause என்ன அப்படின்னா, the apparent naturalness is raised and qualified by imperceptible infusion of the author's own knowledge and talent. the author வந்து கொஞ்சம் knowledgeable இருக்காரு, அவருக்கு ஒரு சில எக்ஸ்பிளிகேட் பண்றதுக்கான ஒரு டேலண்ட் இருக்கு ஒரு விஷயத்த. அதனால என்ன பண்றாரு, அங்க இருக்கக்கூடிய ஐடியாவை அப்படியே கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணி தன்னுடைய நாலேஜ யூஸ் பண்ணி அதை கொஞ்சம் ஆடியன்ஸ்க்கு புரியுற மாதிரி சொல்றாரு. This is also a way of exciting pleasure. Did you understand the teachers? கொஞ்சம் அதை குவாலிஃபை பண்ணி சொல்றது, புரியுற மாதிரி சொல்றது. The author's knowledge also goes into the particular naturalness being explicated to the reader. அப்ப இதுல கொஞ்சம் additions இருக்கலாம், that also will give you pleasure அப்படின்னு சொல்றாரு. It is not just mere copy, it is little more than a copy. Are you with me? Did you get that? Yes, sir. இது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா ஆத்தருடைய கையில இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாக்குறாரு,
பெர்சீவ் பண்றதை அப்படியே சொல்றாரு. இன்னொன்னு பாக்குறாரு, அது கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கு, இதை நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு புரியுற மாதிரி கொஞ்சம் நம்முடைய டேலண்ட் ஸ்கில்ல பயன்படுத்தி கொஞ்சம் அப்படி லைட்டா காப்பியோட கொஞ்சம் இந்த காப்பி மாதிரி இல்லாம இன்னும் கொஞ்சம் அதை உயர்த்தி சொல்லுவோமே அப்படின்னு சொல்றாரு. These two will give a kind of aesthetic pleasure. அந்த மூணாவது ஒண்ணு இருக்கு, என்ன அப்படின்னா ஆத்தர் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸைட் பண்ணி சொல்லாம சிம்பிளா பிரசன்ட் பண்ணாலும், if the reader is highly knowledgeable, the reader's consciousness will excite him to identify an aesthetic effect inside what was communicated. ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்காரு, அந்த ஆடியன்ஸ்க்கு அந்த சப்ஜெக்ட பத்தி கொஞ்சம் அதிகம் தெரியும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவரு கொஞ்சம் நிறைய நாலேஜோட அந்த ஒரு டெக்ஸ்ட பார்க்கும் பொழுது, அந்த டெக்ஸ்ட படிக்கும்போது அவருக்கு ஹைட்டெண்ட் ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் கான்சியஸ்னஸ் ஆஃப் த ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஃபீலிங் இன் த டெக்ஸ்ட். திஸ் வில் கெட் ஒன் மோர் கைண்ட் ஆஃப் pleasure. Did you understand the teachers? Yes, sir. அப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, when a reader has heightened consciousness, and the heightened consciousness எப்ப சார் வரும் அப்படின்னா, only when he is knowledgeable. The knowledge அப்படிங்கிறது it can be either by formal education or by informal education or by non-formal education. ஆனா எஜுகேட்டட் மைண்டால தான் எதை அவாய்ட் பண்ண முடியும்? இன்ஜரிய அவாய்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு யார் சொல்றா? சாமுவல் டெய்லர் கால்ரிட்ஜ் சொல்றாரு. வேர்ட்ஸ்வொர்த் சொன்ன மாதிரி லோ அண்ட் ரஸ்டிக் பீயிங் உடைய அந்த poetic diction may be injurious to a group of people. It may be pleasing to one small group, but it may be injurious to the whole lot of low and rustic who are in a upper cadre. அதனால அவங்க இதுல இருந்து தப்பிக்கணுமா என்ன பண்ணணும்? கொஞ்சம் படித்தவர்களாக மட்டும்தான் இருக்கணும். Did you understand that, teachers? Yes, sir. இப்படி அவரை கொஞ்சம் ரிஃப்யூட் பண்ணிட்டு, now he tries to get into the mind of William Wordsworth. ஏன் சார் வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த் லோ அண்ட் ரஸ்டிக் லைஃபை சூஸ் பண்ணாரு அப்படின்னு நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பாக்குறாரு. நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, வேர்ட்ஸ்வொர்த் வந்து இந்த காரணங்களினால் தான் லோ அண்ட் ரஸ்டிக் லைஃபை சூஸ் பண்ணி இருப்பாரு அப்படின்னு இவரே வந்து என்ன பண்றாரு, ஆர்கியூ பண்றாரு. நம்பர் ஒன், வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த் I think must have chosen low and rustic life for the following reason. Reason number one, என்ன அப்படின்னா, only when he chooses low and rustic life, Wordsworth must have believed that the essential passion of heart find a better soil in low and rustic life. Okay, essential feeling எங்க சார் அந்த ஃபீலிங் வந்து நேச்சுரலா இருக்கும், அன்அடல்ட்ரேட்டடா இருக்கும், கலப்படம் இல்லாமல் எங்க சார் இருக்கும் அப்படின்னா, அந்த கிராமப்புறத்துல தான் சார் இருக்கும். ஃபீலிங்ஸ் வந்து கிராமப்புறத்துல ரொம்ப அன்அடல்ட்ரேட்டடா இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். சிம்பிளா சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஐ திங்க் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அடலசன்ஸ் இன் த வில்லேஜ். இங்க சிட்டிக்குள்ளார அடலசன்ட் பீப்புள், though they have a feeling inside, they will not openly express it. ஒரு பாய் கேர்ளோ ஒரு கேர்ள பாயை பார்க்கும்போது கிண்டல் அடிக்கணும்னு தோணும், ஆனா their knowledge will say கிண்டல் அடிச்சா வேற மாதிரி ரியாக்ஷன் வரும், அதனால என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ரொம்ப கால்குலேட்டிவா மைண்டுக்குள்ளாரே அதை ஓட்டி பார்த்துக்குவாங்க. ஆனா கிராமத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, ஏப்ல நீ அவ்வளவுலாம் ரொம்ப நல்லா இல்லை, அதனால ரொம்ப மினிக்காத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி பையனை வந்து பார்க்கும்போது என்ன மாமா அப்படின்னு ஓப்பனா எல்லாருக்கும் முன்னாடி கூப்பிடுவாங்க. தோ இஸ் நாட் பிளட் ரிலேட்டட், யாரோ ஒருத்தரை பார்க்கும்போது மாமா மச்சான் அப்படின்னு கூப்பிடுறது ரொம்ப நேச்சுரலா வரும். அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, the essential passion is there in low and rustic life. Did you get that, teachers? The second thing is, when low and rustic life is taken, we can speak in plain and emphatic language. Plain language எங்க இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த லோ அண்ட் ரஸ்டிக் பீப்புள் கிட்ட தான் இருக்கும். எந்த வித காம்ப்ளெக்சிட்டியும் இல்லாம
வெள்ளந்தியா மனசுல உள்ளத ரொம்ப பெரிய வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, சிம்பிள் வேர்ட்ஸ். அவங்க ஒருவேளை ஏதாவது ஒரு அனாலஜி யூஸ் பண்ணா கூட அந்த அனாலஜி ரொம்ப சிம்பிள் அனாலஜியா இருக்கும். So Wordsworth must have chosen low and rustic line. This is the first idea that is given. Did you understand this? புரிந்ததா டீச்சர்ஸ்? ஓகே. அதுக்கப்புறம் பாருங்க, நம்பர் 2 என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, when low and rustic life is chosen, only in low and rustic life the elementary feeling and the state of simplicity coexist. Okay, low and rustic life அதை சூஸ் பண்ணாதான் அந்த ஸ்டேட்ல என்ன இருக்கும், நம்மளுடைய பேசிக் ஃபீலிங், எலிமெண்டரி ரூடிமெண்டரி ஃபீலிங்னு சொல்லுவாங்க, அப்படியே பேசிக் அடிமட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபீலிங்கும் சிம்பிளிசிட்டியும் ஒன்றாக இருக்கும். பெரிய பெரிய படித்தவர்கள் எல்லாம் சிம்பிள் போயம் எழுதுறேன்னு சொல்லிட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் போயம் தான் எழுதுவாங்க. ஏன் அவங்களால கீழ்மட்டம் வரைக்கும் இறங்கி போக முடியாது. எல்லா படித்த மேதைகளும் இந்த பிஹெச்டிஸ், நான் ஒரு பிஹெச்டி ஹோல்டர் தான் வச்சுக்கோங்களேன், ஆனா எல்லா பிஹெச்டிஸாலையும் அந்த அடிமட்டம், அந்த சோ கால்டு ஸ்லோ லேர்னர் அளவுக்கு இறங்கி போய் ஒரு பாடத்தை புரிய வைக்க முடியுமா அப்படின்னா, நான் புரிய வைக்கிறேன்னு நினைச்சுக்கிட்டு குழப்பி விட்டுட்டு வந்துருவாங்க. ஆனா இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த லோ அண்ட் ரஸ்டிக் பீப்புள் with their simple lifestyle, with their simple mindset, they will have very basic feelings. அந்த ஸ்டேட்ல தான் சார் அந்த பேசிக் ஃபீலிங்கும் அந்த சிம்பிளிசிட்டியும் கோஎக்ஸிஸ்ட் ஆகும். அதனாலதான் அவர் அதை சூஸ் பண்ணாரு. மூன்றாவது என்ன சொல்றாருன்னா, only in low and rustic life, okay, the mannerism and feelings will go hand in hand. ஒரு எலிமெண்டரி ஃபீலிங் இருக்கும், அந்த எலிமெண்டரி ஃபீலிங்கான ஒரு மேனரிசம், ரெண்டுமே என்னாகும், ஒத்து போகும், ஒத்து போகும் அப்படின்னு யார் சொல்றா, சாமுவல் டெய்லர் கால்ரிட்ஜ் சொல்றாரு. நம்பர் 4 என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, only in this low and rustic life the passion of men will be able to catch nature in its permanent form. இயற்கை அதனுடைய பெர்மனன்ட் ஃபார்ம்ல அப்படியே யாரால தான் கிராஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த லோ அண்ட் ரஸ்டிக் பீப்புளால தான். ஏன் அப்படின்னா, they live one with nature, so they will be able to understand nature's feeling better. These are the 4 elements that he states. சொல்லி முடிச்சிட்டாரா? இது புரிஞ்சதா? Third one repeat. The third one is very simple, ma. It is like only in low and rustic background, the feelings of the people, the basic feeling, the elementary feeling and the manner will go hand in hand. Okay, நமக்கு இங்க இந்த பேசிக் ஃபீலிங் அப்படின்னு இருக்க ரொம்ப அட்வான்ஸ்டான ஃபீலிங் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம we are trained to feel differently. நமக்கு பார்த்தோன்னே இந்த பேசிக் எக்ஸைட்மெண்ட் கிராமத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வரும். ஆனா அந்த சிட்டி லைஃப்ல இருக்கவங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த ஃபீலிங்கே வந்து லேட்டா தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். லேட் பிக்கப். அப்படி லேட் பிக்கப் ஆனா கூட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த மேனரிசத்தை டக்குன்னு காட்ட மாட்டாங்க. அதோட கோஎக்ஸிஸ்டிங் மேனரிசம் இருக்காது. அதை என்ன பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் கண்டிஷன்டு மேனரிசம் வெளியில வரும். ஒரு படிச்சவனே வச்சுக்கோங்களேன், சிட்டியில இருக்கிறவனுக்கு கிராமத்துல இருக்கவனா நீங்க முதுகுல தட்டிட்டீங்கன்னா ஓபன் பண்ற வார்த்தை என்னவா இருக்கும்? அவன் ரொம்ப மோசமான பேக்ரவுண்ட்ல இருந்தானா எடுத்தோடனே அன்பார்லிமெண்டரி வேர்டு வந்துடும். am I right? அவனுடைய பாடி லாங்குவேஜ் அதுக்கு தகுந்தாப்புல இருக்கும். ஆனா இங்க ஒரு சிட்டி லைஃப்ல நீங்க தட்டுனோன்னு கோவம் வந்தாலும் நம்மளால திரும்பி வைப்பாரு. எஸ் மிஸ்டர், வாட் டு யூ வாண்ட்? Do you want to say something? If you do it, I will break your
ஜா அப்படின்னு கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி சொல்லுவாரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஹி இஸ் கண்டிஷன், ஹிஸ் மேனர்ஸ் ஆர் கண்டிஷன். ஸோ there is a mismatch of the feeling and the mannerism. So did you understand that concept, teacher? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Now என்ன சொல்ல போறாருன்னா, he is going to take a few poems by William Wordsworth which are found in that lyrical ballad. அதுல என்ன பண்ண போறாருன்னா, அதுல என்னென்ன flaws இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல போறாரு நமக்கு. In order to explain poetic diction, அதுல இருக்க flaws and என்னென்ன poems அவரு cite பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, the first poem, a few poems. One is Brothers by William Wordsworth, Mike Hale or the Leech Gatherer அப்படின்னு ஒரு poem இருக்கு. And then Ruth and the Mad Mothers. These 4 poems, அதுல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, the poet, that is William Wordsworth, is more or less dramatic. ரொம்ப dramatic-ஆ எழுதியிருக்காரு. Dramatic and rural life, they will not go together. ஏன் அப்படின்னா, rural people will not be dramatic. நாடகத்தன்மை அப்படின்பது கிராம மக்களிடம் இருக்காது. ஏன்? அவங்க ரொம்ப யதார்த்தமா இருப்பாங்க. நீங்க ஒரு கிராமத்துல யாரோ ஒரு பேர் தெரியாத ஒரு கிராமத்துக்கே நீங்க போறீங்க. உள்ள போனோன்னே, வாங்க உட்காருங்க, தண்ணி சாப்பிடுறீங்களா, எங்க வீட்டுல கூழு கஞ்சி தான் இருக்கு, குடிக்கிறீங்களா, பசிக்குதா அப்படின்னு கேட்பாங்க. நம்ம வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், உள்ள ஒரு ஐயோ வந்துட்டானே யாருன்னு தெரியலையே, ஏதாவது அடிச்சு பிடிங்கிட்டு போயிடுவானோ அப்படின்னு உள்ள இருந்தாலும் ஒரு ஸ்மைல். அதுக்கப்புறம் சரி எதுக்காக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்ப அங்க ஒரு மிஸ்மேட்ச் நடக்குது. அப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு, as William Wordsworth claimed, his poems should be very, very simple, but I find in some of the poems he is using dramatic elements which doesn't go with his principle. அவரே அவருடைய பிரின்சிபலை வயலேட் பண்றாரு சார். Did you understand the teachers? Okay, the language used in Brothers, Michael and Ruth and Mad Mother seems to be highly educated man's tongue. Educated man உடைய diction மாதிரி தெரியுது, common man உடைய diction மாதிரி தெரியல. மைக்கேல் அந்த ஒரு போயம் எடுத்தீங்கன்னா, it is about a man who has sent a son to the city. அந்த son doesn't return. அவனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல, ஒருவேளை இருக்கானா இல்லையான்னு தெரியல. அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒருத்தன் என்ன மாதிரி லாங்குவேஜ் பேக்கணும்னா சிம்பிளா இருக்கணும். ஆனா இவர் என்ன பண்றாரு, ரொம்ப ஒரு ஹைலி எஜுகேட்டட் மேன் பேசக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் அந்த மைக்கேல் பேசுவார். ஹை கிரேட் பிலாசபிஸ் பேசுவார். கிராமத்துல இருக்கிறவங்களும் பிலாசபி பேசுவாங்க, ஆனா அவங்களுடைய பிலாசபி வந்து ரொம்ப சிம்பிள், கம்யூனிகேட்டட் இன் சிம்பிள் டிக்ஷன். ஆனா இங்க மைக்கேல்ல பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய டிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். Did you understand how he is confronting Mr. Wordsworth? Yes, sir. Okay, then look at the next confrontation. என்ன சொல்றாருன்னா, you say that the thought, feeling and language and mannerism of the common man is very simple, but let me give you some examples that the thought, feelings, language and manners of the country people are sometimes highly refined, highly polished like that of educated men. அதுக்கு அவர் கொடுக்கிற எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, go and see the thought, the feeling, the language and manners. phone பண்றாங்க, பேசுறானான்னு கேளு. Teachers kindly keep your mics muted. I hear some disturbance there. Okay, என்ன சொல்றாருன்னா, he is citing the example of shepherd farmers in the valley of Cumberland and Westmoreland. Okay, அந்த Cumberland and Westmoreland பகுதியில் இருக்கக்கூடிய shepherd farmers are highly knowledgeable. They are not like the low cadre, low and rustic. They are of a high cadre, low and rustic. They seems to be like educated men and women. They behave like educated men and women. So how can you bring them into your definition of low and rustic? அவங்களை எப்படி சார் low and rusticனு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு யார் சொல்றா? STC சொல்றாரு. Did you get that, teachers? Okay, அடுத்த ஒரு விஷயம் இவர் ரொம்ப விஷயமா என்ன சொல்றாருன்னா, there are 2 things which Wordsworth should take into consideration
One is, okay, independence. Okay, நார்மலா ரஸ்டிக் அப்படின்னா they are completely under the what is a clutch of servitude. They are completely under their passion அப்படின்னு வேர்ட்ஸ் வித் நினைக்கிறாரு. ஆனா எல்லா கிராமத்தானும் கம்ப்ளீட்டா பேஷனுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறவங்களா அப்படின்னா இல்ல. they are above their passion, they know to control their passion and they know how to communicate their passion in an appealing way. அது நம்பர் ஒன். நம்பர் டூ என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஈவன் த சோ கால்ட் ரஸ்டிக் பீப்புள் தே ஹாவ் சம் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃபார்மல் எஜுகேஷன் ஆர் நான் ஃபார்மல் எஜுகேஷன். இன்ஃபார்மல் எஜுகேஷன் இருக்கா, கிராமத்தான்னு சொல்றீங்க, ஆனா கிராமத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு நாலேஜ் இல்லாம இருக்கா? ஏன் அப்படின்னா நாலேஜ் கம்ஸ் வயா ரிலிஜன், நாலேஜ் கம்ஸ் வயா சம் கைண்ட் ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் ஆர் தே ஹியர் some people read newspapers to them. ஒரு காலத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் டீ கடையில போய் பேப்பரை வச்சு உட்காந்துருப்பாங்க. அங்க இருக்கிற ஆனாவனாவை தவிர வேறும் தெரியாது, அது கூட சில பேருக்கு தெரியாது. ஆனா அங்க உட்காந்துருப்பாங்க. எதுக்கு உட்காந்துருப்பாங்க அப்படின்னா, யாராவது ஒருத்தன் படிச்சவன் வருவான், அவன் இந்த பேப்பரை சத்தமா வாசிப்பான், அல்லது ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பேசுறதை கேட்டுட்டு வந்து ஏதோ இவங்களே படிச்ச மாதிரி பேசுவாங்க. அப்ப those rustic people who have hearsay knowledge is beyond the definition of William Wordsworth. Look at the logical refutation. எப்படி ரெஃப்யூட் பண்றாருன்னு பாத்தீங்களா டீச்சர்ஸ்? கிராமத்தான் சொல்றவன் ஹைலி நாலேஜபிளா இருக்கான். ஏன் அப்படின்னா அவன் பைபிளை படிச்சிருக்கிறான், அல்லது பைபிளை சமனாவது கேட்டிருக்கான். சாமியார் சொல்றது கேட்டு கேள்வி ஞானத்துல அவனே ஒரு பெரிய பிரீச்சரா மாறிடுவான். இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்ல வருகிறார் என்றால், நாம் இயல்பான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவான். ஏன் இது எப்படிடா உனக்கு தெரியும் அப்படின்னா, எங்க சாமி சொல்லிச்சு, கோயில் அந்த பக்கம் போனேன், கோயிலாண்ட போனேன், அது சாமி சொல்லிட்டு இருந்துச்சு, அதை அப்படியே கேட்டேன். சாமியார் கூட அவரு கோட் பண்ண அந்த புக்கு சாப்டர் வேர்ஸ அந்த சர்மனுக்கு அப்புறம் மறந்தாலும் நம்ம ஆளு ஞாபகம் வச்சிருப்பான். ஐசையா சாப்டர் 1 verse 52 என்ன சொல்ல வருகிறது என்றால் அப்படின்னு மனப்பாடமா வச்சிருப்பான். That shows that he has some knowledge within himself. So this man cannot be brought into the definition given by William Wordsworth. Did you understand that, teachers? Dear teachers, are you there? Yes, sir. Okay. அடுத்தது பாருங்க என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, he is citing what to say comment made by Dr. Henry Moore. ஹென்ரி மூர் என்பவர் ஒரு புத்தகம் எழுதினார். அந்த புத்தகம் என்ன அப்படின்னா, it is this work. Okay. Enthusiasmus Triumphantus அப்படின்னு ஒரு ஒர்க். அதுல அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, a man of confined education but of good parts by constant reading of the Bible will naturally form a more winning and commanding rhetoric. யார் சார் இந்த டாக்டர் ஹென்ரி மூர் அப்படின்னா, he is a Cambridge scholar, an English theologian who lived between 1614 to 1687. இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒருத்தன் ஸ்காலர் அப்படின்னு ஆவதற்கு கேம்பிரிட்ஜ் வரணும்னு அவசியம் இல்லை சார், ஆக்ஸ்போர்டு கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டிலாம் அட்டன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒண்ணு பைபிள் படிச்சா போதும், இல்லைன்னா பைபிளை யாராவது செர்மனைஸ் பண்றதை கேட்டாவே போதும். he will become a great speaker, a rhetorician அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு, இப்ப கிராமத்துல இருக்கிறவன் எப்படியாவது அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரீஸ்ட் உடைய சர்மனை கேட்டிருப்பான். கேட்கும்போது அவனுக்கு ஒரு ஞானம் பிறந்திருக்கும். அப்படி ஞானம் இருக்கிறவனை உங்க டெபினிஷனுக்குள்ள கொண்டு வர முடியாது மிஸ்டர் வேர்ட்ஸ்வர்த். அவனை உங்க டெபினிஷனுக்குள்ளார கன்ஃபைன் பண்ண முடியாது. Did you understand that, teachers? எவ்வளோ அழகா லாஜிக்கலி he is confronting Wordsworth. Were you able to follow that? Yes, sir. Okay. அடுத்தது என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு ஹியூமன் சோல் வந்து டு ப்ராஸ்பர் இன் ரஸ்டிக் லைஃப், வேர்ட்ஸ்வர்த் சொல்ற மாதிரியே நான் வர்றேன். ஹியூமன் சோல் நல்லபடியா இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பர்டிகுலர்லி கிராமத்து வாழ்க்கையில அது நல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்னா,
it should have some vantage ground. அதுக்குன்னு ஒரு நல்ல ஒரு கிரவுண்ட் இருக்கணும் சார். அதற்கு ஒரு நல்லதான ஒரு வனப்பு மிகுந்த ஒரு ஒரு பேஸ் இருக்கணும். அந்த பேஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எஜுகேஷன் சார். ஓகே, யூ ஹாவ் கண்ட்ரிமென். அந்த கண்ட்ரிமென் இன்னும் அவங்களுடைய சென்சிபிலிட்டி, அவங்களுடைய ஃபீலிங் ரிஃபைண்டா மாறணும்னா எஜுகேஷன் இஸ் மேண்டேட்டரி. விதவுட் எஜுகேஷன் your sensibility, the way you sense things, may mislead you. Your sensation in its raw form will not be comprehensible. அது காம்ப்ரிஹென்சிபிளா இருக்காது. ஓகே, அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னா, படிக்காதவர்கள் எப்படி சில நேரம் ரொம்ப சஃபர் ஆகுறாங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he is speaking about the poor laws in லிவர்பூல். லிவர்பூல்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த லிவர்பூல்ல there were poor laws which were actually made by the so called low and rustic people. ஓகே, அதே மாதிரி மான்செஸ்டர்ங்கிற இடத்துல there were laws which were created by the uneducated people. Even in Bristol there were uneducated people who created some law to govern their agriculture, their village. அப்படிப்பட்டவங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணாங்க, they were suffering very badly. அதே நேரத்துல ஒரு சில வில்லேஜஸ் இருந்தது, அங்க இருந்த overseers, they were farmers, but they had very fine sensibility. ஒரு சில கிராமங்களில் கிராம தலைவர்கள் என்ன இருந்தாங்க, they were uneducated people. Are you there, teachers? They were uneducated. Because of their poor sensibility, they made all the people suffer. அதே ஒரு சில கிராமங்கள் இருக்கு. ஓகே, அந்த ஒரு சில கிராமங்கள்ல farmers தான் லீடர்ஸா இருந்தாங்க. ஆனா they were informed farmers. அந்த informed farmers they were overseers and guardians of the poor. They actually governed the villages perfectly well. அப்ப farmersல ரெண்டு டைப் இருக்காங்க. ஒன்னு informed farmers, farmers who were educated farmers. இன்னொன்னு uneducated farmers. Uneducated farmers suffered. ஆனா educated farmers என்ன பண்ணாங்க, they made lot of profit and they made others also happy by their governance, by their stewardship. சரியா டீச்சர்ஸ்? இந்த கான்செப்ட் புரியுதா? இன்னும் வேணும்னா உங்களுக்கு சிம்பிளா சொல்றேன். இன்னைக்கு ஃபார்மிங் இருக்கு. ஃபார்மிங்ல நாங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் சார், மகுசிலே இல்லைன்னு சொல்ற ஃபார்மர்ஸ் இருக்கு. ஆனா நம்ம டெய்லியும் பேப்பர்ல பாக்குறோம் அல்லது யூடியூப் நியூஸ்ல பாக்குறோம், ஒரு ஏக்கரை வச்சு மாசம் 3 லட்சம், அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு 7 லட்சம் ப்ராஃபிட் மட்டும் பார்க்கக்கூடிய விவசாயிகள் இருக்காங்க. அவங்க யாரு அப்படின்னா people who are doing organic farming, highly educated farmers. கத்துக்கிட்டாங்க, அதெல்லாம் யூனிவர்சிட்டி போய் கத்துக்கல, ஆனா யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட ட்ரைனிங் போய் கத்துக்கிட்ட ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னு அட்டை படத்தோட போடுறாங்க. Are you there, teachers? Did you understand this? Yes, sir. Okay, அதற்கு அடுத்தது he is going to give examples about how people are uneducated and how they suffer, how they are educated and they benefit. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, look at the mountaineers. Mountaineers. Who are the mountaineers அப்படின்னா மலை ஏறக்கூடியவர்கள். அந்த மவுண்டெய்னர்ஸ்லயே there are people who follow the traditional way of climbing mountains, and there are educated mountaineers. Uneducated mountaineers அப்படிங்கிற போது யாரை சொல்றாரு அப்படின்னா, he is referring to the Swiss local who indulge in pastoral life and they also indulge in மலை ஏற்றம். அவங்க எப்படி சஃபர் பண்றாங்க, how they become victims sometime அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு இன்னொரு சைடுல இருக்கிறாங்க. யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there are northern people in the northern Wales, and there are people in the northern Wales, they follow the traditional and the modern mountaineering techniques. அப்ப இது ரெண்டுல யாரு பெட்டர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இந்த மாடர்ன் டெக்னாலஜியும் அடாப்ட் பண்ணிக்கிற அந்த நாலேஜையும் இன்கார்பரேட் பண்ணி மேல போகக்கூடிய அந்த லோ அண்ட் ரஸ்டிக் பீப்புள் ஆர் பெட்டர் அப்படின்னு யார் சொல்றான்? Coleridge.
கால்ரிட்ஜ் சொல்றாரு. இந்த ஐடியா புரிஞ்சுதா? Have you any doubts there? எது டவுட் இல்லை அப்படியே I can move forward. Shall I get a word from you? Yes sir, okay sir னு சொன்னீங்கன்னா நான் அப்படியே அடுத்தது போயிடுவேன். Okay, sir. Okay, sir. Okay, now poetry பத்தி திருப்பியும் அப்படியே சாமுவல் டெய்லர் கால்ரிட்ஜ் பேச போறாரு. And this idea that Samuel Taylor Coleridge, what he speaks about poetry is already there stated by Aristotle. ஏன்னா அரிஸ்டாட்டில் போயட்ரியை பத்தி சொல்லும்போது poetry is universal. Poetry is universal and particular at the same time அப்படிம்பாரு. Okay, universal and particular at the same time. அதே ஐடியாவை தான் இவரும் சொல்றாரு. Poetry is essentially ideal. Okay, it's essentially ideal. Okay, and then என்ன பண்றாரு? It avoids and excludes all accidents. It excludes all accidents, and it is apparent individualities of rank, character, or occupation must be representative of a class. என்ன சொல்றதுன்னா போயட்ரியில நாம பயன்படுத்தக்கூடிய கேரக்டர் should be an individual, at the same time he should represent a class. ஹாம்லெட் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் எடுக்கிறோம்னா Hamlet as an individual and Hamlet as a class, as a representative, as a group of people. Whom does Hamlet represent? Hamlet represents all those people who indulge in procrastination. நாளை நாளை என்று தள்ளி வைப்பவரின் பிரதிநிதி தான் ஹாம்லெட். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா in preface to Shakespeare, Dr. Samuel Johnson appreciates William Shakespeare's characterization. அவர் சொல்றாரு he is a master of characterization. Yeah, the characters of William Shakespeare are both universal and individual. They are particular and they are representative of a class அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார். இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா? Are you there, teachers? Yes, sir. Okay, but இவர் என்ன சொல்றாரு? When you are speaking about a person in poetry, this person should have individual quality and he should also have the generic qualities. ஒரு ஜானருக்கான அந்த ஒரு ஸ்பீசிஸுக்கான எல்லா attributesனா குவாலிட்டிஸ் அவ்வளவுதான். இப்ப ஜெரால்ட் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஜெரால்டுக்குன்னு ஒரு குவாலிட்டி. இந்த ஜெரால்டு ஒரு ப்ரொஃபசர் அப்படிங்கும்போது he represents a class of professors. அப்ப அந்த ப்ரொஃபசர் அப்படிங்கிறதுக்கான எல்லா குவாலிட்டியிலும் ஜெரால்டு வந்து ஃபிட் ஆகணும். அப்படி இருந்தாதான் அது சரியான கேரக்டர். Did you get that, teachers? Yes, sir. Okay, அதை சொல்லி முடிச்சுட்டு இவர் என்ன பண்ண போறாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா he is going to speak about the swains of Theocritus, Greek poet. Theocritusனா ஒன்றும் இல்லை, he is a Greek poet, a man who wrote about the pastoral setting. Bucolic அப்படிங்கிற போயட்ரியை உருவாக்குனதே அவர் தான் சொல்றாங்க. Pastoral poetry and bucolic poetry originated with Theocritus. அந்த Theocritus என்ன பண்ணாருன்னா he had poets, அவரை ஃபாலோ பண்ண poets இருக்காங்க. And those poets, okay, what did they do? Okay, they had the individual and the universal quality in their poetry. Did you get that, teachers? அப்படி சொல்லி முடிச்சுட்டு நம்ம மேகமா அப்படியே வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த்துக்கு வராரு. ஏன்னா ஜென்ரலா பேசிட்டாரு, வில்லியம் வேர்ட்ஸ்க்கு வரணும். ஏன்னா வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த்தை தான் இவரு ஒன்னு அப்ரிஷியேட் பண்ணணும், இல்லைன்னு ரெஃப்யூட் பண்ணணும். அதனால என்ன சொல்றாருன்னா the characters which are found in the poems of வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த்தை எடுத்து அதை அப்ரிஷியேட் பண்ற மாதிரியே கொஞ்சம் ரெஃப்யூட்டும் பண்ண போறாரு. என்ன பண்ண போறாருன்னா he is going to take all the poems again. என்ன அப்படின்னா the brothers in the poem, what do you say, the characters in the poem written by William Wordsworth, that is brother, the character called Michael, okay, they have a great appeal
with the reading public because okay, the reading public of William Wordsworth யார் இருந்தாங்க? யார் ரொம்ப வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த்தை விரும்பி படிச்சாங்க? Low rustic people. The low and rusting people, particularly people who had a religious fervor, and young people who were highly passionate, who are healing oriented people. அவங்க தான் வாசிச்சாங்க. அப்ப இவர் சொன்னாரு, இந்த வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த்துடைய பிரதர் கேரக்டரும் மைக்கேல் கேரக்டரும் அந்த மக்களுடைய அப்படியே யதார்த்தமான வாழ்க்கையை பிரதிபலிச்சுச்சு. அதனால இட் ஹேட் டூ குவாலிட்டி. என்ன ஒன்னு, வெரி சிமிலிட்யூட். வெரி சிமிலிட்யூட்னா we call it as proximity. நம்ம பக்கத்து வீட்டு கேரக்டர் சார், நம்ம பக்கத்து வீட்டுல பிரதர் அப்படிதான் ஒருத்தர் இருந்தாரு, நம்ம பக்கத்து வீட்டுல மைக்கேல் மாதிரியே ஒரு கேரக்டர், பையனை தொலைச்சிட்டு பையனை தேடிக்கிட்டு இருந்த பித்துக்குழியான ஒரு கேரக்டர் இருக்காரு. அப்ப இவரு மாதிரிதான் ஒரு போயம் எழுதியிருக்காரு, சூப்பர் சார் அப்படின்ட்டாங்க. It was not just Michael, it represented every other character near the home of the reader. Are you there, teachers? Yes, sir. Okay, இப்போ இங்க பாருங்க, உள்ளே வந்து ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொன்னார் இல்லையா, அந்த கேரக்டரைசேஷன்ல ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத இவர் அப்படியே காட்டுறாரு. இப்போ மைக்கேல் இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் as a old man, but a old man but with a very strong heart. இப்போ ஓல்டு மேன்னா நம்ம என்ன நினைப்போம், அவருடைய பிசிக்கல் அட்ரிபியூட் எப்படி இருக்கணும்னு நம்ம சொல்லுவோம், ரொம்ப வீக்கா இருக்கணும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஆனா கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய பிசிக் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும், ஹார்ட்டும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், அந்த கை காலெல்லாம் எப்படி இருக்கும், வேலை செஞ்சதுனால ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அப்ப அதே மாதிரி விஷயங்கள் இங்க இருக்கு. His bodily frame had been from youth to age of unusual strength and his mind was keen. Keen அப்படின்னா what is the meaning of the word keen? Clear. Keen அப்படின்னா clear-ஆ? Okay. Very interested, very eager to know. Very eager to know. அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரைசேஷன் கொடுத்திருக்காருல வேர்ட்ஸ்வர்த். This at time seems to go beyond his definition அப்படின்னு இவர் சொல்றாரு. ஏன்னா இயல்பான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பவர்கள் ரொம்ப கீனா இருப்பாங்களா அப்படின்னா இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு யார் சொல்றா? சாமுவல் டெய்லர் கால்ரிட்ஜ் சொல்றாரு. Did you get that, teachers? புரிந்ததா? Yes, sir. அப்போ இங்க ஒரு போயம் வந்து சைட் பண்ணிருக்காங்க. என்ன போயம் அப்படின்னா மைக்கேல் த போயம். Did you get that? புரிந்ததா? அடுத்த ஒரு ஆர்குமெண்டா வைக்கிறது என்ன அப்படின்னா, வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த் என்ன சொல்லியிருக்காரு, his characters must be of low and rustic life. இப்படி low and rustic life இருக்கிறவங்க they have no chance of meeting with people of the upper cadre. அவங்க தனியா ஒரு இடத்துல இருக்கிறாங்க. இந்த சோ கால்டு சிட்டி லைஃப்ல ஹைலி எஜுகேட்டட் பீப்புளுக்கும் அவங்களுக்கும் எந்த கனெக்ஷனும் இல்லை. அப்படி கனெக்ஷனே இல்லாத மக்கள் they will be இன்டர் கோர்ஸ் அப்படின்னா இது வந்து பிசிக்கல் இன்டர் கோர்ஸ் பத்தி சொல்லல. he is speaking about the linguistic intercourse. ஒருவர் மற்றவரோடு பேசிக்கொள்கிறார்கள். and when they speak they are communicating within the same narrow circle. சேம் நேரோ சர்க்கிள்ல பேசக்கூடியவங்களால எப்படி பெட்டரான ஃபீலிங்ஸை கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும்? better feelings will come only when you communicate with people of the upper layer. அப்பர் லேயர்ல இருக்கிற மக்களோடு பேசாம எல்லாமே ஒரே குட்டையில ஊர்ன மட்டைகள்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப how will they be able to think something higher, feel something higher? It is impossible அப்படின்னு யார் சொல்றா? சாமுவல் டெய்லர் கால்ரிட்ஜ் சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா கொடுத்திருக்கிறது என்ன போயம் அப்படின்னா the poem written by William Wordsworth. Okay, the poem is Thorn. The Thorn. Did you get that, teachers? The Thorn என்ற ஒரு போயத்தை வந்து எக்ஸாம்பிளா சொல்றாரு. Okay, the people who are moving in the same circle
த சேம் எல்லாருமே அன்இன்ஃபார்ம்டு பீப்புள் தான். இப்போ எல்லாமே அன்இன்ஃபார்ம்டா பீப்புளா இருக்கும்போது எப்படி அவங்களால ஒரு சுப்பீரியர் பேஷனை கொண்டு வர முடியும்? எப்படி அவங்களால அதை காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ண முடியும்? எப்படி ஒரு சுப்பீரியர் மேனரிசம் எக்ஸிபிட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பயங்கரமான ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறார். சொல்லி முடிச்சுட்டு என்ன சொல்றாருன்னா, திருப்பியும் அந்த ரஸ்டிக் லாங்குவேஜ்ல தான் போய் நிற்கிறாரு. அதுதான் சார் பெரிய ப்ராப்ளமே எனக்கு. உங்க டெஃபினிஷன் ஓகே, அந்த டெஃபினிஷன்ல ஒரே ஒரு ஃப்ரேசாலஜியில எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, அந்த ரஸ்டிக் லாங்குவேஜ். இந்த ரஸ்டிக் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்ல போறாரு அப்படின்னா, இந்த கிராமத்தான் மொழி, கிராமத்தானுடைய பேச்சு வழக்கு அப்படின்னா, இட் ஹாஸ் அனதர் ப்ராப்ளம். என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, இட் இஸ் கனெக்டட் வித் ப்ரொவின்சியலிசம். ப்ரொவின்சியலிசம்னா இட் இஸ் ரீஜனலிசம். ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜன் எல்லாமே கிராமம் தான் சார். இப்போ திருச்சியில கிராமங்கள் இருக்கு, தூத்துக்குடியிலையும் கிராமங்கள் இருக்கு, ஊட்டியிலையும் கிராமங்கள் இருக்கு, கன்னியாகுமரியில கிராமங்கள் இருக்கு, சென்னை அந்த காஞ்சிபுரத்துலயும் கிராமங்கள் இருக்கு. இப்ப எல்லா இடத்துலயும் ஒரே மாதிரியான சென்சிபிலிட்டி இருக்குமா அப்படின்னா இருக்காது. இந்த கொங்கு நாடு பெல்ட்ல போனீங்கன்னா அங்க இருக்க கிராமத்துல இருக்கிற மக்கள் பேசக்கூடிய அந்த மொழியோ அவர்கள் யோசிக்கிற மாதிரி திருச்சியில இருக்கக்கூடிய கிராமத்துல இருக்க மக்கள் யோசிக்க முடியும்னா முடியாது. There will be inconsistency when it comes to the way people speak, the way people understand, the way people reason out. Okay, everybody's reasoning or the language that we speak is based on the provincialism. Provincialism na enna? Regionality. Are you there, teachers? Did you understand that? Yes, sir. அந்த ப்ரொவின்சியலிசம் எப்பொழுதுமே இருக்கும். ஒரு ரீஜனுக்குரிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். அதற்கான ஒரு ஒரு கிராஸ்னஸ் இருக்கும். வாட் யூ மீன் பை கிராஸ்னஸ், டீச்சர்ஸ்? ஒரு அன்பிளசன்ட் வே ஆஃப் கம்யூனிகேட்டிங் திங்ஸ் இருக்கும். அன்பிளசன்ட் வே ஆஃப் கம்யூனிகேட்டிங் திங்ஸ் இருக்கும். அப்ப என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there is no universal thing called low and rustic. You cannot bring all the people under this term. All the people under this term கொண்டு வர முடியாது அப்படின்னு யார் சொல்றா? Coleridge. சாமுவேல் டெய்லர் கோல்ரிட்ஜ் சொல்றார். Okay, I think with this we will break for a few minutes and then start.